भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, भीष्म पितामह, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म। ये जो भीष्म हैं, इस प्रकार हम सबके लिए काफ़ी परिचित हैं। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक, कुरुवंश के राजा शंतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान, जिसका नाम था देवव्रत, परशुराम के शिष्य, जिन्होंने बचपन में ही हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों और पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया, और जो अपनी तपस्या एवं त्याग के लिए भीष्म पितामह कहलाए। लेकिन इतना सब होते हुए भी भीष्म को भारतीय जनमानस ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ देते हैं। ये जो निबंध है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक निबंध है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भीष्म इतने बड़े आचार्य थे, गुरु थे कौरवों और पांडवों के, लेकिन फिर भी क्या भारतीय जनमानस ने भीष्म को एक अवतार के रूप में क्यों नहीं माना? क्या इसलिए कि भीष्म ने उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया? क्या इसलिए भारतीय जनमानस ने भीष्म को क्षमा नहीं किया? ये प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जाते हैं निबंध की ओर। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। मेरे एक मित्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने एक मित्र के बारे में कहते हुए निबंध शुरू करते हैं। कैसे मित्र हैं? बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। विद्वान ही नहीं, स्पष्टवादी है, मतलब कि जो बात कहते हैं एकदम क्लियरली कहते हैं, क्लियर कट कहते हैं। और नीतिमान है, मतलब जस्टिफाई करते हुए कहते हैं। वो अपने आप में जो भी कहते हैं वो नीतिवादी रूप से कहते हैं कि न्याय दोनों तरफ मिले। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। यही नहीं, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं मेरे ये मित्र। और उनसे मिलने से क्या होता है? हमेशा नई एनर्जी मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है। हमें हमेशा कुछ नया करने का उत्साह, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब भी मैं अपने इस विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान मित्र से मिलता हूँ, जो कि एक राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं, तो मुझ में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न होती है। ओके। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। मेरे ये जो मित्र हैं, जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि विद्वान हैं, स्पष्टवादी हैं, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। फिर भी होता क्या है कि वो हमेशा मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, हमेशा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। अब हमारे इस भारत देश की संस्कृति, उसकी कल्चर कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे बुजुर्ग हों, वो चाहे हमसे ज्ञानी ना हो, लेकिन उम्र में बड़े हों, तो हम उनको थोड़ा तो रेस्पेक्ट दे ही देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मैं अपने इस मित्र से उम्र में बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा आदर पा ही जाता था। मेरे इस मित्र को शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अब देखिए, मेरे इस मित्र को एक बड़ी शिकायत थी। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे ये मित्र काफ़ी विद्वान थे और स्पष्टवादी भी थे। भाई, बात को एकदम से स्पष्ट रूप से क्लियर कर देते थे। और उनकी
एक शिकायत ये थी मुझसे कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी, अरे देश की हालत यूं बिगड़ी जा रही है और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इसके बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर रहा हूँ। अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनका लक्ष्य ये था कि इस देश की अवस्था को बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ एक लेखक होने के नाते। यह एक भयंकर अपराध है और मेरे मित्र के हिसाब से, मेरे इस स्पष्टवादी विद्वान मित्र के हिसाब से ऐसा करना अर्थात इस प्रकार चुप्पी साध कर रहना एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। और उदाहरण कहाँ से लिया? पुराणों से लिया। जैसे हमारे महाभारत में हमको पता है, जब कौरव और पांडवों के बीच टकराव हुआ था और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था, और द्रौपदी जो सबकी कुलवधू थी, पूरे कुरु वंश की वधू थी, और उसका अपमान जब उसके वस्त्र को चीर कर उसका वस्त्राहरण हुआ, उसका वस्त्र को चीर कर जब उसका अपमान हुआ था, तो पूरे कुरु वंश का अपमान था। और वहाँ कौन कौन मौजूद थे? द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, धृतराष्ट्र, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने ना नहीं कही। तो ऐसे चुप्पी साधी उन्होंने। और ख़ास करके भीष्म के बारे में कहा गया है, जो बहुत ही महान विद्वान और आचार्य थे। उन्होंने उस भरी सभा में द्रौपदी का अपमान देखकर, और केवल अपमान ही नहीं, भयंकर अपमान देखकर कैसे मौन धारण किया था, वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। चुप्पी साधना मीन्स एकदम साइलेंट होना। अब देखिए, भारत की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अराजक होती जा रही है, अत्याचार होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इतना सब होते हुए भी आप जैसे साहित्यकार चुप हैं। देखिए, समाज में जब कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो साहित्यकार अगर कुछ कहता है तो समाज में एक अपना अलग स्थान मिलता है उनको, उनकी बातों को लोग मानते हैं। लेकिन अब वो ही कुछ नहीं कह रहे। समाज की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और वो तो ऐसे मौन धारण किए हैं जैसे भीष्माचार्य ने मौन धारण किया था। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। और मेरे इस स्पष्टवादी नीतिवान मित्र ने ये भी कह डाला कि जिस प्रकार भविष्य ने भीष्म को क्षमा नहीं किया अपने उस चुप्पी के कारण, भीष्म चाहे कितने ही बड़े विद्वान रहे हों, कितने ही बड़े ब्रह्मचारी रहे हों, अखंड ब्रह्मचारी रहे हों, लेकिन वो उचित अवसर पर चुप्पी साध गए, उन्होंने मुंह नहीं खोला। अन्याय के विरुद्ध अन्याय उनके आंखों के सामने हो रहा था, घोर अपमान द्रौपदी का हो रहा था, और उस सभा में ऐसा होना बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन जो आचार्य पांडवों और कौरवों को एक समान ही डांटने के लायक थे, वो चुप रहे, उन्होंने चुप्पी साधी। तो इसीलिए भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। अरे मैं तो थोड़ी देर तक अभिभूत हो गया, अरे मैं तो थोड़ा उठ गया। मतलब कि देखो, ये मेरे जो मित्र हैं, विद्वान मित्र, मुझे इतना श्रेष्ठ साहित्यकार मानते हैं कि देश में जो अराजकता हो रही है उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूं, मतलब मेरी जो बोली है उसकी भी कुछ मान्यता है इस समाज में, इस राज्य में। ऐसा सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, तो मैं थोड़ा अभिभूत हुआ और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। साथ ही साथ मेरे मन में पाप बोध का एहसास हुआ कि ठीक ही कहा इन्होंने,
ऐसी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है? अब देखिए, वर्तमान कहाँ क्षमा कर रहा है? जो गलती हमसे हो रही है, भविष्य की बात छोड़ो, आजकल तो वर्तमान भी क्षमा नहीं करता है। इसलिए मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबद भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं काफ़ी देर इस बात में परेशान रहा कि ठीक ही तो है। देखिए, आज अगर हम 21st सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि साहित्यकार निष्पक्ष रूप से समाज में होने वाली अराजकता पर जब बातें करते हैं खुल के, तो उनको गोली मार दी जाती है। प्रोफेसर कलबुर्गी का उदाहरण हमारे सामने है, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का उदाहरण हमारे सामने है। इस प्रकार के कई जर्नलिस्ट और कई जो स्पष्टवादी हैं, उनकी बातें सुनकर उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उस समय में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये लिख रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। उस समय में राजनीतिज्ञों के बारे में या फिर किसी के बारे में भी कुछ भी अगर साहित्यकार कहे तो समाज उसे उचित स्थान देता था, समाज उनको मान्यता देती थी और चुप रहने वाले साहित्यकार पर भर्त्सना होती थी कि ये क्यों चुप है। तो मैं भी काफ़ी देर इस बात को सोचकर परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है। कमबद भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा। मुझे भी लगा चुप रहना ठीक नहीं है, मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि एक तो वर्तमान ही क्षमा नहीं कर रहा है, ऊपर से कमबद भविष्य तो कभी माफ़ ही नहीं करेगा। और देखिए, भविष्य अर्थात फ्यूचर की कोई लिमिट भी नहीं है, वो तो एकदम लिमिटलेस है। फ्यूचर जितना साल भी हो सके उसे उसी सीमा के अंतर्गत रखा जा सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। अब मैं किस खेत का मूली हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अगर भीष्म पितामह जिन्होंने चुप रहकर जो गलती की, उसके कारण 5000 साल बाद भी उनको क्षमा नहीं कर रही है, उसके लिए 5000 साल बाद भी उनको क्षमा नहीं किया जा रहा है, और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। ये जो भविष्य नाम की जो चीज़ है ना, वो तो बहुत ही स्टबर्न है, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं चुप हूँ, समाज में न जाने क्या क्या घट रहा है, और एक साहित्यकार के नाते, एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के नाते मेरा चुप रहना क्या ठीक है या नहीं, मैं ये सब सोच रहा था। लेकिन काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं तो एक भ्रम में था, काफ़ी देर बाद वो भ्रम दूर हो गया। मैं सोचने लगा, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। तो मैं भ्रम में रहा, क्योंकि मेरे ये जो स्पष्टवादी नीतिमान मित्र हैं, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आप इतने प्रतिष्ठित लेखक हैं, समाज में क्या क्या हो रहा है और आप चुप हैं। देखिए, आपको भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगी, जैसे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया। तो उस समय मुझे लगा मैं भीष्म के जैसे ही बड़ा आचार्य हूँ, और थोड़ा भ्रम में रहा भी, ये बात सच है। लेकिन फिर अचानक मेरा भ्रम दूर हुआ और मैं रियलिटी में आ गया। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। तो मैं सोचने लगा, देखिए भाई, भीष्म होना एक बहुत बड़ी बात है। अखंड ब्रह्मचारी थे, ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे भीष्म। अब उनके जैसे होना मुश्किल है। और मैं सोचने लगा कि अगर हिंदी साहित्यकारों में किसी को भीष्म जैसे स्थान दे भी दिया जाए तो भी मुझे कौन पूछता है। मैं तो कभी भीष्म आचार्य के विशेषण के लायक हो ही नहीं सकता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे।
मैं सोच रहा था हिंदी में लिखने वाले इतने अधिक लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, गुणी भरे पड़े हैं, मैं तो कौन हूँ। मुझसे अवस्था में बड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो आपसे बुजुर्ग हैं, जो अवस्था में बड़े हैं, उन्हें हमारी इंडियन सोसाइटी आदर दे ही देती है। तो मुझसे उस हिसाब से भी सीनियर बहुत सारे लोग हैं, अवस्था में जो सीनियर हैं, और ज्ञान में मुझसे ज़्यादा नॉलेज कई लोगों को है। प्रतिभा में, जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है हिंदी साहित्य में, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे आगे हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो मुझसे आयु में, मुझसे ज्ञान में, मुझसे प्रतिभा में बहुत आगे लोग और भी हैं हिंदी साहित्य में। मुझे कोई डर नहीं है। देखिए, मैं कभी भी भीष्माचार्य का जो स्थान है वो मुझे हिंदी साहित्यकारों में कभी मिलने वाला नहीं है। तो इसमें मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हैं, तो भला मैं क्यों बोलूं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। देखिए, भविष्य में, मेरी मृत्यु के बाद भविष्य में हिंदी साहित्यकारों में भीष्माचार्य कौन था, अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मेरा नाम कदापि नहीं आएगा। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। अब अगर किसी को डरना है, चुप रहकर कुछ अन्याय किया, ऐसा कुछ अगर भावना आता, अगर ऐसा कुछ फीलिंग होना भी है, तो उनको होए जो जिनकी गिनती हो सकती है, मतलब कि जो बहुत ही टैलेंटेड हो, जो हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखकों में हो, उनको डरना चाहिए कि वो चुप रहे। मैं तो छोटा मोटा लेखक हूँ। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में। अगर तुम्हारी गिनती हो भी जाए श्रेष्ठ हिंदी लेखकों में, तो तुम न 3 में ठहरोगे न 13 में, तो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 13 में भी तुम नहीं होगे। तो क्यों डरने की बात है। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से, इस रियलिटी से जब मेरा परिचय हुआ, इस यथार्थ बोध से जब मैं अवगत हुआ, तब मुझे काफ़ी राहत मिली। इससे पहले मैं थोड़ा हिल गया था, मतलब मैं थोड़ा भ्रम में हो गया था, जब मेरे इस मुझसे अवस्था में छोटे लेकिन ज्ञानी, विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान मेरे मित्र ने कहा कि आप चुप बैठे हैं तो आपको भविष्य उसी तरह क्षमा नहीं करेगी जैसे भीष्माचार्य को क्षमा नहीं किया गया। तो उस समय ज़रूर मैं थोड़ा भ्रम में बैठ गया, उस समय मैं ज़रूर थोड़ा भ्रम में हो गया। मुझे लगा मैं भी भीष्माचार्य के जैसे बड़ा आचार्य माना जाता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद मैं यथार्थ बोध की ओर आ गया। तब मुझे लगा कि मैं हिंदी साहित्यकारों में न 3 में न 13 में गिना जाता हूँ। मतलब मैं तो एक सादा सा साहित्यकार हूँ। अब मैं चुप रहूँ या ना रहूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बहुत वरिष्ठ लेखक हैं उनको कुछ कहना चाहिए। जब वो ही चुप हैं तो मैं क्यों मुंह खोलूं और आपत्ति को झेलूं। तो इसलिए जब यह यथार्थ बोध से मैं जब इस यथ इसलिए जब इस यथार्थ बोध से मैं अवगत हुआ तो मुझे बड़ी राहत मिली। मगर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही भीष्म मुझ पर छाए रहे। लेकिन ये बात सच है कि जब मुझे भीष्म के साथ कंपेयर किया गया, भीष्म के समकक्ष ठहराया गया, तब थोड़ी देर के लिए सही भीष्म का जो भीष्म मुझ पर छाए रहे, तो थोड़ी देर के लिए सही भीष्म मुझ पर छाए रहे। प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी खोजना कठिन है। देखिए, प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ ज्ञानी ढूंढे ही नहीं मिलता, बहुत बड़े ज्ञानी थे। महाभारत का शांति पर्व इसका गवाह है। महाभारत का शांति पर्व इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। कोई समस्या तो भले आदमी ने छोड़ी ही नहीं।
किसी भी समस्या का समाधान भीष्म हर एक समस्या का समाधान भीष्म के पास था। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके बारे में उनका अपनी कोई राय ना रही हो। प्राचीन काल के ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। देखो, प्राचीन काल के ज्ञानियों में इसीलिए मुझे भीष्म सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। किस कारण? अपने अगाध इतिहास बोध के कारण। उनका इतिहास बोध, उनका हिस्ट्री के बारे में उनका जो ज्ञान है वो अगाध था, और उसके कारण मुझे भीष्म बहुत प्रिय थे। ज्ञान के भंडार थे भीष्म। युधिष्ठिर के हर प्रश्न के उत्तर में वह प्रायः यह कहकर शुरू करते हैं। अब जब वो शरशैया पर लेटे थे, युधिष्ठिर ने उनके पास आकर कई प्रश्न किए और हर प्रश्न का उत्तर उनके पास था, भीष्म के पास था, और प्रायः वे हर प्रश्न का उत्तर यह कहकर शुरू करते थे, अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम। संस्कृत सेंटेंस है अत्राप्यु उदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम, मतलब यहाँ भी मैं उस इतिहास को उदाहरण स्वरूप लेना चाहूँगा। किस इतिहास को? जो पुरातन है। और ये भीष्म हमेशा कहते थे कि कुछ भी उनसे शंका कोई पूछता है तो वो ये कहते थे कि मैं इसका उदाहरण मैं अपने पुरातन इतिहास से लेना चाहूँगा। हम हमारे पुरातन इतिहास से उदाहरण स्वरूप लेकर इस शंका को दूर करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ भी मैं उस इतिहास को ही उदाहरण स्वरूप लेना चाहूँगा जो हमारा पुरातन इतिहास है। तो हमने देखा कैसे भीष्म आचार्य, जो कि अगाध पंडित थे, जिनका इतिहास बोध काफ़ी गहरा था और जो सबकी शंकाओं को दूर करते थे इतिहास बोध के द्वारा, अपने अगाध ज्ञान के द्वारा। लेकिन वही भीष्म को भविष्य ने क्षमा नहीं किया। और मेरे एक मित्र ने भीष्म का उदाहरण देते हुए मुझसे ये सवाल पूछा कि आप देश की दुर्दशा देखकर अगर इस प्रकार चुप रहेंगे तो आपको भी भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगी। तो हम इसका अगला भाग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। निबंध है, इसलिए कहानी की तरह एक साथ पूरा क्लास लेना भी उचित नहीं है। तो हम चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। ആചാര്യ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി എഴുതിയ ഒരു എസ്സേയാണ് ഭീഷ്മ കോ ക്ഷമാ നഹി കിയാ ഗയാ. ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ എസ്സേയിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇൻഫാക്റ്റ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എഴുതിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അഗാധമായ ഇതിഹാസ ബോധമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, അതിൽ നിന്നുയർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഭീഷ്മനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. അതാണ് ഈ എസ്സേയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭീഷ്മ എന്നൊരു കഥാപാത്രം മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഗംഗാപുത്രനായിരുന്നു ഭീഷ്മ. ഭീഷ്മ പിതാമ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്യവും ത്യാഗവും കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത്, ഭീഷ്മ പിതാമ. യഥാർത്ഥ പേര് ദേവവ്രത് എന്നായിരുന്നു. കുരുവംശത്തിലെ രാജ ശാന്തനുവും ഗംഗാ നദിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് 8ാമത്തെ സന്തതിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ഭീഷ്മ. യൗവനത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു ഭീഷൺ പ്രതിജ്ഞ, ഒരു വളരെ കഠോരമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ആജീവനാന്തം ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭീഷ്മ എന്നുള്ളൊരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വീണത്. പരശുരാമൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുരുവംശത്തിനെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്വയം രാജാവാകാതെ തന്നെ കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും അവർക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പിതാമ, ഒരു
വലിയൊരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭീഷ്മന്, ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഈ ഭീഷ്മന് എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനസമൂഹം വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം കൊടുത്തില്ല? അദ്ദേഹത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചില്ല? ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ആചാര്യ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ഉന്നയിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി സ്വയം വളരെയധികം ഇതിഹാസ ബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും, ഹിസ്റ്ററീനെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്, ഇതിഹാസ ബോധമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭീഷ്മ. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മനെ ഒരു അവതാര പുരുഷനായിട്ട് ഭാരതീയ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചില്ല? അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഈ എസ്സേ ഭീഷ്മ കോ ക്ഷമാ നഹി കിയാ ഗയ. നമുക്ക് ആ എസ്സേയിലേക്ക് പോകാം. मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान स्पष्टवादी और നീതിമാൻ. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെ അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തി. അറിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്പഷ്ടവാദിയായിരുന്നു. പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയറായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു. ഏത് കാര്യവും പറഞ്ഞാലും അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് ന്യായോ അന്യായോ എന്താണെന്നൊക്കെ അളന്ന് കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വഹ് ഇസ് രാജ്യ കെ ബഹുത് പ്രതിഷ്ഠിത് നാഗരിക് ഹൈ. ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനവും മാനമുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സിറ്റിസനായിരുന്നു, ഒരു പ്രതിഷ്ഠിത് നാഗരികായിരുന്നു. ഉൻസെ മിൽനെ സെ സദാ നയി സ്ഫൂർത്തി മിൽത്തി ഹൈ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പുതിയ ഉന്മേഷവും പുതിയ ഉണർവും കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. യദ്യപി വഹ അവസ്ഥാ മേ മുസ്സെ ഛോട്ടെ ഹൈ തഥാപി മുझे സദാ സമ്മാൻ ദേത്തെ ഹൈ. അദ്ദേഹം എന്നേക്കാ പ്രായത്തിൽ ഇളയതായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് അറിവുള്ള വിദ്വാനായിരുന്നു, സ്പഷ്ടവാദിയായിരുന്നു, നീതിമാനായിരുന്നു, പ്രായത്തിൽ എന്നേക്കാൾ ഇളയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്, എൻ്റെ പ്രായത്തെ മാനിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തരുമായിരുന്നു. इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है. ഈ രാജ്യത്ത് അതാണൊരു നല്ല കാര്യം. നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര കൊള്ളരുതായ്മ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കൊള്ളരുതായ്മ അല്ലെ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കല്പം പ്രായം കൂടുതലായത് കാരണം എന്നെ ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വ്യംഗ്യാത്മ രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഈ രാജ്യത്ത് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ശീലം പൊതുവേ നമുക്ക് ഉണ്ട്. मैं भी पा जाता हूँ उम्र में बड़ा होने के कारण. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും, അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അറിവുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും പ്രായമുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എനിക്കൊരു നിലയും വിലയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അറിവുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. അദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പുതിയ ഉന്മേഷവും ഉണർവും ഒക്കെ കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന് പറയുന്നില്ല. അർത്ഥാത് ഇസ് ദുർദശ കെ ലിയെ ജോ ലോഗ് ജിമ്മേദാർ ഹൈ ഉൻകി ഭർസന നഹി കർ രഹാ ഹൂം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അരാജകാവസ്ഥ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊള്ളരുതായ്മ ഒക്കെ നടക്കുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്നു, സാമൂഹ്യപരമായി നടക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എതിരെയെല്ലാം, ഇത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരുടെ എതിരെ എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല? ഇതായിരുന്നു എന്നോടുള്ള ചോദ്യം. യഹ ഏക് ഭയങ്കർ അപരാധ് ഹെ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വലിയ
അപരാധമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് എന്നേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ ഇളയതാണെങ്കിലും അറിവുള്ളൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ്, കൗരവരുടെ സഭയിൽ ദ്രൗപദി അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരന്ന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഖണ്ഡ ബ്രഹ്മചാരി, എല്ലാവർക്കും സർവമാന്യൻ. ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ അന്ന് ഒരുപക്ഷെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭീഷ്മാചാര്യനെ മൗൻ ധാരൺ കിയ, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഭീഷ്മാചാര്യൻ മിണ്ടാതെയിരുന്നു. वैसे ही मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार ചുപ്പി സാധേ ഹേ. അതുപോലെയാണ് ഞാനും എന്നെപ്പോലെ കുറച്ച് എഴുത്തുകാരും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന മട്ടിൽ എഴുതുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ഭവിഷ്യ ഇസെ ഉസി തര ക്ഷമ നഹീ കരേഗാ ജിസ് പ്രകാർ ഭീഷ്മ പിതാമഹ കോ ക്ഷമ നഹീ കിയാ ഗയാ. ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു, മഹാഭാരത യുദ്ധം 10,000 വർഷം മുമ്പ് നടന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഭീഷ്മനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭവിഷ്യം വരും തലമുറ ക്ഷമിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ വരുന്ന തലമുറ നിങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ. ഇത് കേട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പൊങ്ങി. മാനസികമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉല്ലാസം കിട്ടി. കാരണം എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരുമായിട്ടാണ്? ഭീഷ്മാചാര്യനുമായിട്ടാണ്. ഭീഷ്മാചാര്യൻ മൗനം ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യനെ ക്ഷമിച്ചില്ല. അതുപോലെ താങ്കളും മൗനം ധരിച്ച, അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭീഷ്മാചാര്യനും ഒരേ ലെവലിലായിട്ടാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി. ഓർ മൻമേ പാപബോധ കാ എഹസാസ് ഹുവ, മനസ്സിൽ കുറ്റബോധവും തോന്നി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഈ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി 1979 മരണമടഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ എഴുതുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ 1960s, 70s, 80s ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അന്നെന്ന് പറയുമ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കെതിരെയും സാഹിത്യകാരന്മാർ തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലെ ബാബ നാഗാർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഇവൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റിയും നെഹ്റുവിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു. മായാവതിയെ പറ്റി, രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറ്റിയൊന്നും. കാരണം അന്നത്തെ എഴുത്തുകാർക്ക് അക്കാഡമി അവാർഡ്സോ ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡോ ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, നേടാനും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തുറന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രൊഫസർ കൽബുർഗി മരണപ്പെട്ടു, ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജേർണലിസ്റ്റ്. ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നെഴുതുമ്പം എഴുത്തുകാരുടെ ജീവന് വരെ ആപത്താണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പക്ഷെ അന്നങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിക്ക് ഒരു പാപബോധം തോന്നി, ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നി. കാരണം സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഴിവുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല അവരുടെ ഭാഷാ ശൈലി. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത്, അവർ സമൂഹത്തിലൊരു നിലയും വിലയും ഉള്ളവരായത് കാരണം ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം സമൂഹം അതിനൊരു പ്രത്യേക മാനം കൊടുക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നി. മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. സോച്താ രഹാ കുച്ച് കഹനാ ചാഹിയേ, നഹീ തോ ഭവിഷ്യ ക്ഷമ നഹീ കരേഗ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, എന്തേലും പറയണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ ഈ ഭവിഷ്യം, ഈ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളെ ക്ഷമിക്കില്ല, വരും തലമുറ ക്ഷമിക്കില്ല. വർത്തമാൻ ഹി കോൺ ക്ഷമ കർ രഹാ ഹെ, വരും തലമുറ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് പോലും നമ്മളെ ക്ഷമിക്കില്ല. കാഫി ദേർ തക് മേ പരേശാൻ രഹാ, ചുപ്പ് രഹന ठीक नहीं है, കമ്പത് ഭവിഷ്യ കഭി മാഫ് നഹീ കരേഗ. ഞാൻ കുറേ നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ കുറേ നേരം പരേശാൻ രഹ ട്രബിൾഡ്, ഞാൻ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായി. ചുപ്പ് രഹന ठीक नहीं है, ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി, ശരിയാ, നമുക്ക് വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കമ്പത് ഭവിഷ്യ
കഭി മാഫ് നഹീ കരേഗ. ഈ ദുഷ്ടനായ ഈ ഫ്യൂച്ചർ, ഭവിഷ്യ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ക്ഷമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതും. ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര ഭൂഷണമല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി. ഈ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എന്നിലുണ്ടായത് ഈ സുഹൃത്ത് കാരണമാണ്. എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നെ ഭീഷ്മാചാര്യന് തുല്യം പൊക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ. വലിയ അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ. പക്ഷേ മൗനം ധരിച്ചത് കാരണമാണ് ഭാരതീയ സമൂഹം, ഇന്ത്യൻസ് ഭീഷ്മാചാര്യനെ ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എഴുത്തുകാരും അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാർ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഭവിഷ്യക്ക് കോയി സീമാ ഭീ തോ നഹീ ഹൈ. ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ക്ഷമിക്കും അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ ഫ്യൂച്ചറിനൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 5000 വർഷ ബീത് ഗए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया. 5000 വർഷമായി ഇതുവരെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല. ഭവിഷ്യ വികട്ട് അസഹിഷ്ണു ഹെ. ഈ ഭവിഷ്യ, ഈ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ. मैं भीष्म नहीं हूँ. अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है. ഞാൻ ഈ ഒരു മിഥ്യാലോകത്തിലിരുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷ്മനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം അല്പനേരത്തേക്കിന് ഞാൻ അല്പം പൊങ്ങി. മാനസികമായിട്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി, ഒരു കുറ്റബോധവും തോന്നി മിണ്ടാതിരുന്നതിന്. ഭീഷ്മനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പെട്ടപ്പം എനിക്കൊരു സന്തോഷവും തോന്നി. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ ഭ്രമമായിരുന്നത്. മേ ഭീഷ്മ നഹീ ഹൂം. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞാനെങ്ങനെ ഭീഷ്മാവാനാ. अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है. ഇപ്പം ഹിന്ദിയിലെ എഴുത്തുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഭീഷ്മന് തുല്യനായിട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ലെവലിൽ എത്തൂല. ബഹോത് ജ്ഞാനി ഗുണി ഭരേ പടേ ഹേ. ഹിന്ദി സാഹിത്യ ജഗത്തിൽ, ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് അറിവുള്ളവരും ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ഒരുപാട് വിദ്വാൻമാരും എന്നെക്കാളും നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. മുജ്സേ അവസ്ഥാ മേ ജ്ഞാൻ മേ പ്രതിഭ മേ ബഹുത് ആകെ. എന്നേക്കാൾ പ്രായത്തിൽ, അറിവിൽ, എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. മുझे कोई डर नहीं है. भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है. ഈ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാദുരന്തം, അജ്ഞാതമായൊരു ദുരന്തം എന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഏറ്റവും അറിവുള്ള വ്യക്തികളിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും പെടില്ല, ഏതായാലും പെടില്ല. ഡർനാ ഹോ തോ വേഹി ലോഗ് ഡരേ ജിൻകി ഗിൻതി ഹോ സക്തി ഹൈ. ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും പേടിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പേടിക്കട്ടെ. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പേടിക്കട്ടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തും ക്യോ ഘബറാത്തെ ഹോ മൻസാറാം, തും തോ ന തീൻ മേ ന തേര മേ. അതൊരു യൂസേജാണ് ഹിന്ദിയിൽ. തും തോ ന തീൻ മേ ന തേര മേ ഒരു പ്രാസം ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ഹിന്ദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ 3, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഞാനില്ല, ആദ്യത്തെ 13ലും ഇല്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനൊന്നും അല്ല. तो मैं क्यों घबराऊं മൻസാറാം. ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ബഡി രാഹത്ത് മിലി ഇസ് യഥാർത്ഥ ബോധ് സേ. ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് പാപബോധമൊക്കെ തോന്നി, കുറ്റബോധം തോന്നി. യോ മിണ്ടാതിരുന്നത് മോശമായിപ്പോയില്ലേ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒരു സാഹിത്യകാരനായിട്ട് കൂടി അതിനെ ഒന്ന് കവിതേ രൂപത്തിൽ കളിയാക്കുകയോ ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടക രൂപത്തിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്യായങ്ങളെല്ലാം അപ്പാടെ കണ്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത ഒരു കുറ്റബോധം കുറച്ച് നേരത്തേക്കുണ്ടായി. പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറ്റബോധം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
मगर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए सही ഭീഷ്മ മുझ് पर ഛായേ രഹേ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, അല്പനേരമെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ശരി ഈ ഭീഷ്മ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചു, കുറച്ച് നേരത്തേക്കാണെങ്കിലും ശരി. प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी खोजना कठिन है. പഴയ കാലത്ത് ഭീഷ്മനെ പോലെ അറിവും ഇത്രയും ഒരു വിദ്വാനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുകിട്ടാൻ പാടാണ്. മഹാഭാരത് കാ ശാന്തി പർവ് ഇസ്കാ ഗവാ ഹൈ. മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തി പർവ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്, ഇതിനുള്ളൊരു കറക്റ്റ് പ്രൂഫാണ്. ഭീഷ്മാചാര്യൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ആഴം, ഭീഷ്മാചാര്യൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ആഴം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തി പർവിൽ. കോയി സമസ്യ തോ ഭലെ ആദ്മിനെ ഛോടി ഹി നഹി. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായാലും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ. प्राचीन काल के ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं अपने अगाध इतिहास बोध के कारण. പുരാണങ്ങളിലെ ഏത് വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭീഷ്മൻ്റെ പേര് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഭീഷ്മനുള്ള അത്രയും ഉള്ള ഒരു ഇതിഹാസബോധ്, ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവ്, പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഗാധമായ അറിവ് ആ ഭീഷ്മനുള്ള അത്രയും വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. युधिष्ठिर के हर प्रश्न के उत्तर में वह प्रायः यह कहकर शुरू करते हैं. യുധിഷ്ഠിർ ചോദിച്ച ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം അദ്ദേഹം മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറയുന്നത്. അത്രാപ്യുദാഹരന്തിമിതിഹാസം പുരാതനം. ഇതൊരു സംസ്കൃത് സെൻറ്റൻസാണ്. അത്രാപ്പി ഇവിടെയും, പുരാതനം ഇതിഹാസം പുരാതനമായ ഇതിഹാസത്തെ, ഉദാഹരന്തി ഉദാഹരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഇതിഹാസത്തെ? പുരാതനമായ ഇതിഹാസത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഇതിഹാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ. ഇവിടെയും ഞാൻ ഇതിഹാസത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫാക്റ്റുകൾ നിരത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ പറയല്ല, അത് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഉള്ള ആ കാര്യത്തിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നത്, സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ നീണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.